a lean methodology flow chart. So how to develop an initial idea, how to build that idea, how to code that one, how you are going to measuring the things. Next, how we are getting the data from it, and how we are learning from the data. Again, how we are modifying your ideas, and again how you are building the things. See here, this method is focusing on taking an initial idea and developing a minimum variable product. That means we are starting the process by considering an initial an idea, and we are going to developing an idea, and by developing it, what we are developing a minimum variable product we are developing. Okay, this product is called minimum variable product. So this minimum variable product is also known as working software application. So with just enough functionality to demonstrate the idea behind the project. That means whatever the project we are handling, it is having that minimum enough functionality to demonstrate the idea behind the project. So once this minimum variable product has been developed, it is given to that potential users for the review. And a basic idea to manamantu konni requirements to manam develop chesin tarvata we are giving it to the users, and we are collecting the ideas from that users, feedbacks from the users, reviews from that users. Okay, here the feedback is generated in two forms. So lean methodology, what we are doing in lean methodology, we are considering an initial idea and going to develop an initial idea. By developing an initial idea, we are going to develop a minimum variable product. Okay, that minimum variable product is a working software application with just enough functionality to demonstrate the idea behind the project. Once that minimum variable product has been developed, it is given to the users for the review purpose. Here, the feedback on the MVP is generated in two forms. So we need to collect the feedback regarding MVP. It should be generated in two forms. So in the first form, what you are getting direct observations, direct discussions with the users. That means whatever the product you have developed, you are giving it to the users. So you are getting the ideas or feedback from the users directly, direct observation. Whatever the observations that they have gone from that use of that particular product, and you are going to discuss with the users what are the merits and demerits of that particular product. So that is the direct observational discussion with the users. So what is the another form of feedback? Usage statistics gathered from the software itself. So whether they are using that software, so we are going to collect the usage statistics. How many? So once the product has been released into that market, how many number of people has been used? So whatever the reviews they are giving for that particular product, that type of statistics we are going to collect. So first week how much, what is the graph, how the graph is generated in the second week, how the graph will be. So what are the variations from week to week or day to day or 2 days to 3 days, particular time period you have to collect that statistics. So using these two forms of feedback, the team determines whether they should continue in the same direction. That means we are collecting the feedback in two different forms. After collection of that feedback, we need to determine whether we should continue in the same direction. That means you have developed the product with some idea. You have developed that minimum variable product. So from that users feedback, whether we want to continue it in the same direction or you have to rethink in that core idea. అంటే మనం ఒక కోర్ ఐడియా నుంచి మనం ప్రొడక్ట్ ని డెవలప్ చేసాం కదా. సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి ఈ కోర్ ఐడియాని మనం ఏమైనా చేంజ్ చేసుకుని మళ్ళీ మనం ప్రాజెక్ట్ లో ఫంక్షన్స్ ని ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాలా, లేదా న్యూ మినిమం వేరియబుల్ ప్రొడక్ట్ అంటే న్యూ ఎంవిపిని మనం ఏమైనా డెవలప్ చేయాలా, అలాంటి డైరెక్షన్ లో మనము థింక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది అనమాట. సో మనకున్న ఫీడ్బ్యాక్స్ అన్ని పాజిటివ్ రివ్యూస్, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఉంటే మనం దాన్ని ఏమి చేంజ్ చేయము. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ వి డిడ్ంట్ గెట్ ద గుడ్ రివ్యూస్ అనుకున్నాం, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆ బెటర్ యూసేజ్ లేదు అని అనుకుందాం. అప్పుడు ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు చేంజ్ ద కోర్ ఐడియా బిహైండ్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ చేంజ్ ద ఫంక్షన్స్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఎంవిపి అనమాట. సో దిస్ చేంజ్ ఇన్ స్ట్రాటజీ ఈజ్ కాల్డ్ పివోట్ అంటారు. సో వాట్ ఎవర్ ద చేంజ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఎంవిపి, that is called pivot. So after several iterations of the MVP are developed with the new functions, we are going to add it each time and based on the feedback until a final product is completed. So ప్రతిసారి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక న్యూ ఎంవిపిని డెవలప్ చేస్తాం, మళ్ళీ దాన్ని పొటెన్షియల్ యూజర్స్ కి రివ్యూ కోసం పంపుతాము. సో రివ్యూ కోసం పంపించినప్పుడు మళ్ళీ మనం ఫీడ్బ్యాక్ అనేది జనరేట్ చేసుకుంటాము.
మళ్ళీ మనం ఫీడ్బ్యాక్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి దాని నుంచి డేటా జనరేట్ అవుతుంది. ఆ డేటా నుంచి మళ్ళీ మనము ఒక వ్యూని అనేది జనరేట్ చేసుకుంటాం. సో ప్రతిసారి మనం ఏం చేస్తున్నాము, న్యూ అంటే వచ్చిన దాన్ని బట్టి వెదర్ వీ నీడ్ టు యాడ్ న్యూ ఫంక్షన్స్ టు దట్ పర్టికులర్ మినిమం వేరియబుల్ ప్రొడక్టా అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాము. సో అంటిల్ అన్లెస్ ఒక ఫైనల్ గుడ్ ప్రొడక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ లో మనకి జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో ద ప్రాసెస్ విల్ బి రిపీటెడ్ until unless a good final product has been completed అనమాట. So the biggest difference between the lean methodology and other methodologies is that full set of requirements for the system are not known when the project is launched. So whenever you are launching that minimum variable product with that core idea, that is not the final product, and we didn't know that all the requirements, system requirements for that particular product అంటే full set of requirements అనేవి మనకి ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేసిన వెంటనే మనకి రాదు. ఎందుకని, whenever we are getting the reviews from the users, again we are refining them and we are changing the product, we are changing the functions, again a new MVP is launched. So a full set of requirements are not, we are not getting for the system and when the project is launched itself. So as each iteration of the project is released, the statistics and feedbacks gathered are used to determine the requirements. So pratisari manaki em jarugutundi, each and every iteration of the project, after completion of one iteration, a new version of the project is going to be released. Again we are collecting the statistics and feedback which are gathered and which are used to determine the requirements again. So the lean methodology works best in an entrepreneurial environment where a company is interested in determining if their idea for a software application is worth developing. So ilanti cases lo manaki lean methodology anedi best ga work outundi. So now you need to identify one thing that is called quality triangle. What is the thing? Quality triangle. Note down the quality triangle diagram. So for this quality triangle means we are having three vertices. So each vertex is going to represent some concept. One vertex is going to represent a quality concept, and another vertex is going to represent a cost concept, and the third vertex is going to give the time concept. So here in the center, what we have written, pick any two. So from the diagram, what we are able to understand, if you want to develop a particular product, we are having a quality triangle with three things. What are the three things? Quality, time, cost. So in these three, we are able to attain only two is possible. Attaining of only two is possible. That means we can attain either quality and time, or we can attain either time and cost, or we can attain quality and cost. So attaining all the three is not possible every time. In some cases it may be possible, but in all the cases we are not able to give all the three things. That means quality, time and cost. So what is the thing we will do in this way? See here, when developing a software, so when you are developing a software or any sort of a product or service, there exists a tension between developers and different stakeholder groups. Suppose if any company and organization, they are going to develop a particular new software, or they are going to develop a new product, or they are going to provide a new service. So automatically there may be a lot of tension between the developers and the different stakeholders who are working on that, and managers who are there, and users and investors. So for developing the new things, a lot of some struggle is there between among all these people. So why the struggle is there between all these people? Because the tension is related to how quickly the software can be developed. So whatever the product they are going to develop, ఆ డెవలప్ చేయాల్సిన ప్రోడక్ట్ ని విత్ ఇన్ ద టైమ్ లో వాళ్ళు చేయగలరా లేదా అనే టెన్షన్ ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళలో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వాట్ ఆర్ ద అదర్ థింగ్స్ దే నీడ్ టు కన్సిడర్, హౌ మచ్ మనీ విల్ బి స్పెంట్. సో దట్ ఫర్ డెవలపింగ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్, వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంకర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక న్యూ ప్రోడక్ట్ ని మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేయగలుగుతారు. ఈ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి వాళ్ళకి ఎంత అయింది, తర్వాత యూసేజ్ లోకి జనరల్ యూసేజ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు కస్టమర్స్ కి వాళ్ళు దానికి ఎంతకి ఇవ్వగలుగుతారు, సో వాళ్ళు విత్ ఇన్ ద బడ్జెట్ లో అది వస్తుందా లేదా అనేది వాళ్ళకి టెన్షన్స్ ఉంటాయి కదా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో వాట్ ఎవర్ ద సాఫ్ట్వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్, దే ఆర్ ఏబుల్ టు డెవలప్ విత్ ఇన్ ద టైమ్, అండ్ హౌ మచ్ మనీ విల్ బి స్పెండ్, అంటే దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ఎంత మనీ అనేది వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తున్నారు,
and how well it will be built. అంటే ఎంత క్వాలిటీతో దట్ ప్రొడక్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్. అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ ని మనం డెవలప్ చేస్తున్నామంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన పర్టికులర్ 6 months టైం అన్నారు అనుకోండి, ప్రాజెక్ట్ ని విత్ ఇన్ ద 6 months లో మీరు డెవలప్ చేయగలుగుతున్నారా? సో విత్ ఈ పర్టికులర్ బడ్జెట్ ఇచ్చారు, విత్ ఇన్ ద గివెన్ బడ్జెట్ లో మనం ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా? అండ్ వాట్ దట్ క్వాలిటీ, వాళ్ళు చెప్పిన క్వాలిటీతో మనం బిల్డ్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా? దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఆల్ దీస్ 3 ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ క్వాలిటీ ట్రయాంగిల్. ఓకే, so quality triangle is a very simple concept. It states that for any product or service being developed, you can only address 2 of the following. మనం ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ మార్కెట్ లోకి తీసుకొస్తున్నాము, రిలీజ్ చేస్తున్నాము అని అనుకుంటే వీఆర్ ఏబుల్ టు అడ్రస్ ఓన్లీ 2 things, ఐదర్ టైమ్ ఆర్ కాస్ట్, ఐదర్ టైమ్ ఆర్ మనీ, ఆర్ కాస్ట్ ఆర్ మనీ. సో 3ని అడ్రస్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ కాదు అంటున్నాను. ఎందుకని అని అంటే, వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అడ్రస్ ద 3 అంటే, it means that you can't complete a low cost high quality project in a small amount of time. అంటే తక్కువ కాస్ట్ లో ఎక్కువ క్వాలిటీ ఉన్నదాన్ని తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం లో చేయడం కుదరదు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. అమ్మా, హై క్వాలిటీ పెట్టాము అంటే దానికి ఆటోమేటిక్ గా క్వాలిటీ ఎక్కువ ఇస్తున్నాము అంటే బడ్జెట్ ఎక్కువ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు లో కాస్ట్ లో మనం ఎలా చేయగలుగుతున్నాము? మీరు తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం లో చేయాలి అంటే మీకు మేబీ ఒక ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ ఐటమ్ అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్, లేకపోతే ఒక టెక్నాలజికల్ రిలేటెడ్ అనుకోండి, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కావాల్సి రావచ్చు. లేకపోతే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ రిలేటెడ్ ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ రిలేటెడ్ జనరేట్ చేయాలనుకోండి, ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది డెవలపర్స్ కావాల్సి వచ్చు. అంటే అక్కడ మనం చేసే ఐటమ్ ని బట్టి, ప్రొడక్ట్ ని బట్టి మనకి అక్కడ మనకి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు. లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ లో చేయాలి అంటే మోర్ పీపుల్ అనేది మనకి కావాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు తక్కువ కాస్ట్ లో అవుతుందని మనం ఎలా చెప్పగలుగుతాము? దట్ ఈస్ ద థింగ్. దట్ మీన్స్ యూ కాంట్ కంప్లీట్ ఎ లో కాస్ట్ హై క్వాలిటీ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. వాట్ ఈస్ ద థింగ్? ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ కాంట్ complete, we cannot complete a low cost high quality project in a small amount of time. However, if you are willing or able to spend a lot of money, మనం ఎక్కువ మనీని స్పెండ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ని తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ చేయడానికి కుదురుతుంది. ఎందుకని, నాకు ఇంత తక్కువ టైంలో కావాలి అనుకుని నువ్వు ఎవరైతే నీకు ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసిస్తారో వాళ్ళకి ఎక్కువ మనీ ఆఫర్ చేయొచ్చు. మీరు మనీ ఆఫర్ చేసి మీరు ఎలా అయినా సరే చేయించుకునేలాగా చేయొచ్చు. So if you are willing to able to spend a lot of money, then a project can be completed quickly with a high quality results. That means you can hire a more good programmers. So if a project completion date is not a priority, అంటే టైం మీకు ప్రయారిటీ కాదు, అప్పుడు మనం it can be completed at a lower cost with higher quality results. మనకి ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ టైం 3 months 6 months అలా లేదు. 1 year అయినా పర్లేదు, 2 years అయినా పర్లేదు, 3 years అయినా పర్లేదు అనుకోండి. అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు? ఇట్ కెన్ బి కంప్లీటెడ్ అట్ లోయర్ కాస్ట్ విత్ హైయర్ క్వాలిటీ రిజల్ట్స్. అంటే మనం అక్కడ దేన్ని స్పేర్ చేయాల్సి వస్తుంది? దేనికి ట్రేడ్ ఆఫ్ అవుతున్నాం? మనం టైంని కన్సిడర్ చేయట్లేదు. అంటే వీ నీడ్ టు ట్రేడ్ ఆఫ్ ఐదర్ థింగ్. అంటే నాకు మనీ కావాలి అనుకుంటే టైం వదిలేసుకోవాలి, టైం కావాలి అనుకుంటే మనీని వదిలేసుకోవాలి. అంటే ఏదో ఒకటే పాసిబుల్ అవుతుంది. రెండు కావాలి అనుకుంటే అన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో పాసిబిలిటీ ఉండదు. Of course, there are just generalization. In some generalizations and different projects may not fit this model perfectly. అంటే అన్ని ఇలాగే ఫిట్ అవుతాయి అంటే నో, ఆబ్వియస్లీ నాట్. కొన్ని మాత్రం మాక్సిమం ఇలాగే ఫిట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఓవరాల్ దిస్ మోడల్ హెల్ప్ us to understand the trade-offs we must make when we are developing new products and services. అంటే మనం న్యూ ప్రొడక్ట్స్ కానీ న్యూ సర్వీసెస్ కానీ మనం డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు we must understand the trade-offs. అంటే మనకి టైం కావాలి అనుకుంటే మనీ దగ్గర కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి, మనీ కావాలి అనుకుంటే టైం దగ్గర కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి. అంటే we need to compromise any one of that quality triangle. అంటే మనకి క్వాలిటీ ట్రయాంగిల్ లో 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 పాయింట్స్ లో మనం దేనికొక దానికి కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి. we should compromise. That is called trade off అన్నమాట. ఓకేనా? ఒకటి కావాలంటే ఒకటి మనం లూజ్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్ we are moving to the another thing, that is user role in system development process. What is the thing? User role in system development process. See here, what we are saying, our subject is management information system. That means we are using that information system. We are using that information system. So automatically, whenever that user involvement is there in the in the field of information system development,
It makes a vital mechanism to enhance the system quality. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ లో యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమవుతుంది, సిస్టమ్ యొక్క క్వాలిటీని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి కుదురుతుంది. నాట్ ఓన్లీ దట్ ఎన్హాన్స్ ద సిస్టమ్ క్వాలిటీ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ సక్సెస్ఫుల్ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. So we are able to do that successful system implementation. So user involvement in the field of information system development, it is usually considered as a vital mechanism. That means it is having a vital role to enhance the system quality. Not only that, for enhancing that system quality, and we are ensuring that a successful system implementation. Okay, so the importance of user orientation in the innovation activities, that means whenever we are using the information system development in our software means whatever the things we are using, if you are considering that user orientation as important, so the things will be more emphasized in that business field, and there may be involvement of some political and societal discussions are also there in this. Okay, next. So for doing that user involvement, we are having some type of models. The first model is traditional model. So there are various models of user involvement and its impact of user information satisfaction and system usage, which have been explicitly tested in previous research. So previous గా మనకి ఏంటంటే ఒక ట్రెడిషనల్ మోడల్లో అసలు యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ లో అసలు యూజర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎంత ఉంది, సిస్టమ్ యూసేజ్ ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి రీసెర్చ్ అనేది మనకి జరిగింది. దాని గురించి కొన్ని టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ కూడా మనకి ఉన్నాయన్నమాట. సో what is the traditional model is going to explain, that means the traditional model theorizes, that means it is going to give the concept or theory, it is going to give the theories like that user involvement leads to increase both user information satisfaction and system usage. ఎప్పుడైతే మన ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ లో యూజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ మోర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, యూజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ మోర్ రోల్ in that, automatically it leads to increase in both user information satisfaction, అంటే యూజర్ మోర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు అనుకోండి, అతని మోర్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది, సిస్టమ్ యూసేజ్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కువే ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ అనేది జరుగుతుందో, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డెవలప్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఎప్పుడైతే సిస్టమ్ యూసేజ్ ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతుందో, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుందో, ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ గురించి మనకి ఇంకా అవేర్నెస్, ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మనకి ఇంకా అవేర్నెస్ ఎక్కువ వస్తుంది. కాబట్టి సో వీఆర్ ఏబుల్ టు డెవలప్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి బెటర్ టైలర్ టు దేర్ స్పెసిఫిక్ నీడ్స్. అంటే యూజర్ నీడ్స్ ప్రకారం మనం దాన్ని ఎలా మౌల్డ్ చేసుకురావచ్చు అనేది మనకి బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి మోటివేటెడ్ టు యూస్ ద సిస్టమ్ అండ్ టు బి మోర్ గ్రాటిఫైడ్ విత్ ఇన్ దట్ ఇఫ్ దే ఆర్ have been involved in its design. So that is the about the traditional model. So in some cases మనకి ఏంటంటే యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వల్ల కొన్నిసార్లు మనకి మిక్స్డ్ రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్, సో ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ దట్ ద యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ద సిస్టమ్ యూసేజ్ and user information satisfaction is consistent with the theories of participative decision making and planned organizational change. ఎప్పుడైతే యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ లో, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటున్నాడు, దే ఆర్ ఆల్సో ఏబుల్ టు డూ దట్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్. అంటే సెట్ అయిన డెసిషన్ మేకింగ్ లో యూజర్స్ కూడా పార్టిసిపేటివ్ డెసిషన్ మేకింగ్ చేయొచ్చు, ఆర్గనైజేషన్ డెసిషన్ మేకింగ్ లో కానీ, ఆర్గనైజేషన్ యాక్టివిటీస్ లో ఏమైనా చేంజింగ్ లో కానీ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ప్లాన్ ద థింగ్స్ అని చెప్తున్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్, సో ఇన్వాల్వ్మెంట్ మే లీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద సిస్టమ్ క్వాలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్. సో ఈ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది మనం ఏ రకంగా చేసుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ వాటిని ఇంకా ఇంప్రూవ్ సిస్టమ్ క్వాలిటీస్ కింద మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఇంక్రీజ్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ చేయొచ్చు, రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ఇంక్రీజ్డ్ యూజ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ విత్ ద సిస్టమ్. సో దోస్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ ఇట్. సో దీనికే ఒకటి చెప్తున్నాడు చూడండి, ఇక్కడ చిన్న ఫ్లో చార్ట్ లాగా ఉంది, చిన్న డయాగ్రామ్, ట్రెడిషనల్ మోడల్. సో వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్, యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్. So whenever user is involved more in that information system development, what we are getting some benefits. That's why we are writing plus here. User information అనేది పెరుగుతుంది అంటున్నాడు, యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు, సిస్టమ్ యూసేజ్ అనేది గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ బెనిఫిటింగ్ హియర్, user information satisfaction is going to be increased and system usage is going to be increased.
So regarding that system usage and information satisfaction. Okay. So here we are giving some explanation which is clear with regard to the casual relationship between user involvement, system usage, and user information satisfaction. It is silent regarding as the casual relationship between the system usage and the information satisfaction. ఓకే, జనరల్ రిలేషన్షిప్ చెప్పాడు, దానికి రిలేటెడ్ ఇప్పుడు మనకి ఒకటి చెప్తున్నాడు చూడండి. హియర్ ఇక్కడ 2 మోడల్స్ గురించి చెప్తున్నాడమ్మా. మోడల్ 1 లో ఏం చెప్తున్నాడంటే, the user involvement will lead to both system usage and user information fulfillment, but as system usage increases it leads to improved user information satisfaction. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లీడ్ టు సిస్టమ్ యూసేజ్ పెరుగుతుంది, యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అవుతుంది. సో యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా ఆ యూసేజ్ వల్ల మనకి ఏది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటున్నాడు, యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. ఏం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది? whenever system usage and user information fulfillment is going to be increased ante automatically it leads to increase that user information satisfaction anamata. So this model is based on conviction that system use leads users to more acquainted with that system. అంటే ఇంకా సిస్టమ్ గురించి, సిస్టమ్ యూసేజ్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో సిస్టమ్ గురించి ఇంకా మోర్ డీటెయిల్స్, మోర్ థింగ్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు లెర్న్ అనమాట. అండ్ టు అసర్టైన్ న్యూ యూజెస్ అంటే మనం ఇంకా దానికి రిలేటెడ్ కొత్తవి అంటే ఇంకా ఏమి మనకి వేరే అనదర్ థింగ్స్ గురించి మనకి అవేర్నెస్ కూడా వస్తుంది. ఫర్ ఇట్ విచ్ విల్ ఇన్ టర్న్ లీడ్ టు ఎన్హాన్స్ ద యూజర్ సాటిస్ఫాక్షన్ విత్ ద సిస్టమ్. అంటే మనకు పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ నో పర్టికులర్ థింగ్ నో మనం యూసేజ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేసి యూజెస్ చేస్తూ ఉంటే ఏంటి దానిలో ఉన్న ఈజీనెస్ తెలుస్తుంది. కాదు ఈ పర్టికులర్ టాస్క్ ని ఇలా కాకుండా ఇంకొకలాగా యూజ్ చేస్తే మనకి ఇంకా బాగా వస్తుంది అని మనకు అనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఎంఎస్ ఆఫీసే ఉంది, జస్ట్ ఇదే మీరు ఏదో బేసిక్స్ నేర్చుకుని వదిలేస్తే మీకు ఒక పర్టికులర్ లెవెల్ వరకే చేయగలుగుతారు. కానీ దానిలోకి డెప్త్ వెళ్ళి మీరు ఏదో ఒక పర్టికులర్ థింగ్ మీద వర్క్ చేస్తూ మీరు ఒక్కొక్కటి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఏంటి ఈజ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది. యు ఆర్ గోయింగ్ టు అవేన్ యాసెట్ న్యూ యూజెస్ ఫర్ ఇట్. అంటే దాని నుంచి న్యూ యూజెస్ ఎలా ఉన్నాయి, దీన్ని ఎక్కడ ఎలా వాడచ్చు అనేది మీకు తెలుస్తుంది. యూజర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది కూడా జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ యూసేజ్ లో యూజర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది కూడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మోడల్ 1 ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్. మోడల్ 2, user involvement will also lead to both system usage and user information satisfaction. అంటే ఎప్పుడైతే యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందో ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి రెండు ఒకటే చెప్తున్నాడు. ఇట్ విల్ లీడ్ టు సిస్టమ్ యూసేజ్. యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందంటే ఏది పెరుగుతుంది? సిస్టమ్ యూసేజ్ పెరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సాటిస్ఫాక్షన్ పెరుగుతుంది. But that more satisfied the user is with the system, the more he or she will be inclined to use it. ఎవరైతే ఎక్కువ సాటిస్ఫై అయ్యారో వాళ్ళే దాన్ని ఇంకా ఎక్కువగా దాన్ని యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అని. సో వన్స్ దే హ్యావ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ మీన్స్ దే డోంట్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఎ పర్ఫెక్ట్ వే. సో దిస్ మోడల్ assumes that as use demonstrate that the system meets the user needs, satisfaction with the system should increase and which should further lead to greater use of the system. చూడండి, యూజర్స్ నీడ్స్ ని కనుక ఫుల్ఫిల్ చేసి సాటిస్ఫాక్షన్ విత్ ద సిస్టమ్ అనేది కనుక జరిగితే ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ లీడ్ టు గ్రేటర్ యూజ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చిందో ఆ మోడల్ యూజ్ చేయడంలో సో గ్రేటర్ యూసేజ్ కూడా పెరుగుతుంది అంటున్నాడు. కాంట్రరీ వైజ్ ఇఫ్ ద సిస్టమ్ యూజ్ డస్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ ద యూజర్ నీడ్స్, ఒకవేళ మనకి సిస్టమ్ యూసేజ్ అంటే మనం మన నీడ్స్ ని కనుక మనకి ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు, యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద సిస్టమ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫుల్ఫిల్ యువర్ నీడ్స్. సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమి రాదు, సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది రాదు. సో ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫాక్షన్ రాదో యూజర్ ఏముండదు, యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉండదు. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫుల్ఫిల్ అవర్ నీడ్స్ అన్నమాట. సో దీన్నే ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ మోడల్స్ లో మనకి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పాము, whenever the user involvement is there automatically system usage increase అవుతుంది, user information satisfaction పెరుగుతుంది. whenever it is going to fulfill our needs means you are going to aware the new things, you are going to know the new things, how to learn and how well we work with it అనే దాని మీద అవేర్నెస్ వస్తుంది. సో దీని కాంట్రరీలో ఏం జరగచ్చు అంటున్నాడు, యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈస్ దేర్, యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సాటిస్ఫాక్షన్ అని ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫుల్ఫిల్ అవర్ నీడ్స్. సో ఆ సిస్టమ్ యూసేజ్ చేసిన సిస్టమ్ నీడ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయట్లేదు అంటే
ఇన్ఫర్మేషన్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది జరగదు, డౌన్ అయిపోతుంది అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో నెక్స్ట్, significance of user involvement. Significance of user involvement. So what we are saying, user involvement is more important aspect in the system development. ఒక సిస్టమ్ ని డెవలప్మెంట్ అవ్వాలి అంటే, డెవలప్మెంట్ చేయాలి అంటే ఎవరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ మెయిన్ ఆస్పెక్ట్? అక్కడ యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈస్ మెయిన్ ఆస్పెక్ట్. సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దట్ యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ద సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్. ఫర్ దట్ మెనీ మెథడాలజీస్ ఆర్ కన్సర్న్ విత్ యూజర్స్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. సో డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లో మెనీ మెథడాలజీస్ అనేవి కన్సిడర్ చేశారనమాట. సో it is going to be considered in the view of users, not system analyst, programmers or data service organization. Ante only in the view of users lo ee system in user involvement anedi study చేశారన్నమాట. Next, so if you consider in the system development, especially in the initial study of design phase, system developers need to observe the existing problems and identify the requirements. సో మనం సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ గురించి తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే కనుక ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇనీషియల్ ఫేజ్ లో మనకి ఏం జరుగుతుంది, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అండ్ డిజైన్ ద ఫేసెస్. సిస్టమ్ డెవలపర్స్ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో హూఎవర్ ద డెవలపర్స్ ఆర్ they need to observe the what are the existing problems in that particular software, or what are the we need to identify the requirements for the new system. సో ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని మనం ఐడెంటిఫై చేసామో, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి మనకి ఎలాంటి న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి అనేది డెవలపర్స్ అనేవాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. బికాస్ యూజువల్లీ ఎక్సెప్ట్ సిస్టమ్ డెవలపర్స్ who have worked in that current system for a long period, most developers, so this is not necessary. See here, ఇక్కడ డెవలపర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఏంటంటే ఫీజిబిలిటీ స్టడీ అనేది వాళ్ళు చేయాలమ్మా. సో ఫీజిబిలిటీ స్టడీ అంటే ఏంటంటే, ప్రిలిమినరీ ఫేజ్ లో వాళ్ళు ఫీజిబిలిటీ స్టడీ చేస్తారు, అండ్ డిజైన్ ఫేజ్ లో మనకి డిజైనింగ్ అంటే టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం కావాలో స్టడీ చేస్తారు. అలాగే వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసుకునే ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనకి న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవి కావాలనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు. న్యూ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన థింగ్స్ అనేవి వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు. అదే యూసేజ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ లోకి వచ్చేసి అంటే యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే కనుక, యూజర్ గా ప్రాక్టికల్ గా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేశాడు, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ డేటా కనుక వీళ్ళకి ఇస్తే కనుక వీళ్ళు అవి ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేసి రెక్టిఫై చేయడానికి కుదురుతుంది అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఈస్ ద అనదర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్? So another importance of user involvement is that it can help the system developers to get fast and easy methodologies. Whenever the users are going to be involved in that particular project or thing, it can help the system developers, whoever the developers are developing the particular product, ఆ developers కి ఏం బెనిఫిట్ జరుగుతుంది, they are going to get fast and easy methodologies. అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటాని బట్టి, రివ్యూస్ ని బట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే they are able to get the fast thing and easy methodologies అన్నమాట. It means that system developers can assess and verify the data from the secondary sources to recognize the users requirements. అంటే ఈ డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, they are going to assess and verify the data. Whatever the things they are doing, వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటున్నారు, వెదర్ వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసుకున్న రిక్వైర్మెంట్స్ కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతాయా లేదా, ప్రతిదీ వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు అసెస్ ద థింగ్స్ అండ్ వెరిఫైయింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద సెకండరీ సోర్సెస్. అంటే రికగ్నైజ్ ఆఫ్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ నుంచి, సెకండరీ సోర్సెస్ నుంచి వాళ్ళు డేటాని అలా అసెస్ చేసుకుని వాటిని వెరిఫై చేసుకుని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. సో ఇన్ దట్ వే యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈస్ వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ అంటున్నాడు. సో అండ్ అనదర్లీ, user involvement can lead to simpler methods to design and validate the system software functionality. So user involvement మనకి ఇంకెక్కడ యూజ్ అవుతుందంట, సో యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండడం వల్ల మనం సింప్లర్ మెథడ్స్ ని డిజైన్ చేసుకుని వాటిని వాలిడేట్ చేసుకుని సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫంక్షనాలిటీని మనం డెవలప్ చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది అంటున్నాడు. whenever that user involvement is there, the system developers are going to assess the data and they are going to verify the data, as these are the secondary sources for getting their requirements. Once the user involvement ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, వాళ్ళు సింప్లర్ మెథడ్స్ ని డిజైన్ చేసుకుని వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ ఫంక్షనాలిటీని వాలిడేట్ చేసుకోవడానికి కూడా కుదురుతుంది అంటున్నాడు.
ఓకే. అంతేకాకుండా ఇంకా యూజర్ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ వల్ల ఏమేం బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయంటే, యూజర్ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ కెన్ ఆఫర్ మోర్ రిలయబుల్ వేస్ టు ఆర్గనైజ్ ద ఫీచర్స్ ఇంటూ menus and dialogues boxes based on the user data. So whenever that user involvement can ఇంకా more reliable ways అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ ని మనం డెవలప్ చేసినప్పుడు మన వాట్ ఎవర్ ద ఫీచర్స్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్, ఒకటి ఏదైనా న్యూ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్ ని మనం డెవలప్ చేసామమ్మా. సో ప్రాక్టికల్ గా యూజర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు తన ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్ ఏం ఫేస్ చేస్తున్నాడు కాదు, ఈ పర్టికులర్ మెనూ డైలాగ్ బాక్స్ ఇలా ఉండుంటే ఈజీగా ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి, లేకపోతే ఈ ఆప్షన్ లోకి ఇందులోంచి ఇలా వెళ్ళడానికి ఇదైతే ఈజీ మెథడ్. సో అలాంటివి కూడా చేంజెస్ కూడా చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది. సో యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కెన్ రెడ్యూస్ ఈవెన్ ఎలిమినేట్ దట్ క్లాష్ బిట్వీన్ ద యూజర్స్ అండ్ సిస్టమ్ డెవలపర్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఫంక్షనల్ వ్యూస్. దిస్ ఈస్ ద అనదర్ థింగ్. So these are the many number of benefits we are going to get whenever the user is going to involved in the information system development. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ లో యూజర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందో ఆటోమేటికలీ వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దట్ మోర్ రిలయబుల్ వేస్ టు ఆర్గనైజ్ ద ఫీచర్స్ ఇంటూ మెనూస్ అండ్ డైలాగ్స్ బాక్సెస్ based on that user data. So in the earlier systems we are not able to do the things in such a way, and the software developers or system developers or software developers who are there, they can get simpler methods to design the things, and they are able to validate the system software functionality. And these system developers are also getting the data requirements as a secondary sources from that users and what. That is the thing. Okay. So in today's class we have discussed just system usage and information satisfaction. What is the user role in the system development process? What is the quality triangle? And what is meant by lean methodology? So in lean methodology, we are considering a single initial idea. Based on that single initial idea, we are developing the minimum variable product. This minimum variable product as a software application, it is having enough functionality to demonstrate that project. So once the MVP is developed, it is given to the potential users, and we are getting the feedbacks in two ways. So whatever the feedbacks we are getting in that two ways, again we are going to refine the product by each iteration by iteration. We are going to develop the product. This is the key points in that lean methodology. So in quality triangle, we are having the three concepts: time, quality, cost. So we can't compromise all the things. So we can pick any two of these. Either we can compromise for quality and cost, or we can consider time and cost, or we can consider quality and time. All the three at a time we can't handle. That is the thing. So if the user is involved in the system development process, what is going to be happen, we have discussed. So in that first unit we are having one more topic. So in today's class I'm going to conclude this one. So in tomorrow's class we'll discuss the remaining things. Hope you understand that whatever the topics we have discussed in the today's class.